This is the laws of motion. Laws of motion means our surroundings, so many objects are moving condition. Some are moving, some are rest position. What are the forces involved for the motion of the objects? Because an object moves. What is the reason for that movement? When it is stopped, it is continuously moving or stopped at one place. These are all discussed in this chapter. In this laws of motion, Newton's first law. Newton's first law of motion. The scientist Newton explained three laws of motions. One is first law, another one second law, third one third law of motion. Three laws are there. The movement of the objects depends upon these three laws. What is the first law of motion? Suppose any object in rest position. The object is continuously in the same position without external force acting on it. అంటే రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ గా సేమ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది, దాని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు. ఓకే, సపోజ్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్, ద బాడీ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ద సేమ్ మోషన్ ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నాట్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. అంటే the body is continuously in the state of rest or uniform motion. Unless it is expelled by an external force acting on it. Now suppose a book is on the table, book is in the rest position. The position of this book is always rest. Air blows fast, very heavy air is blowing, immediately the book is moving that place. That means some force is acting, then only the position is displaced. Suppose you apply some force on it, immediately the book is moves on the distance. So a body is continuously in the state of rest. అంటే రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు. సపోజ్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ మోషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద క్లాక్, అవర్స్ హ్యాండ్, మినిట్స్ హ్యాండ్, సెకండ్ హ్యాండ్, డిఫరెంట్ హ్యాండ్స్ ఆర్ దేర్. These are all moving with certain speed. Suppose second hand, it is moving with a constant speed. That motion is uniform motion. You apply some force on it, the motion will be disturbed. This is the definition. Body is continuously in the state of rest or uniform motion. And the rest only, uniform motion only. Unless it is expelled by an external force acting on it. దాని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు దాని పొజిషన్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. అంటే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్లోనే ఉంటుంది, యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది, యూనిఫామ్ మోషన్లోనే ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు. మీకు సపోజ్ లోయర్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఏ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ ఇన్ ద ఎయిర్, బాల్ మనం ఎయిర్లో థ్రో చేసాం. వాట్ హ్యాపెండ్? కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ స్టాప్ ఫర్ సమ్ ప్లేస్. It is moving certain distance, after that it is stopped. Why? What are the forces acting on it? Why it is stopped? Any other force?
force is acting on it? Frictional force. అంటే ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, ఎయిర్ డస్ట్ పార్టికల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అపోజెస్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. Another one is gravitation force. Gravitation force always pull the object towards itself. So these two forces are responsible for the stopping of that ball. So this is the first law. This property is called inertia. This property is called inertia. Suppose the question is define Newton's first law. Newton's first law of motion means up to this only. Define inertia. Define inertia and you can write the same as this first law. This property is called inertia. What is this property? Rest position objects always try to be in the rest only. That is inertia. Moving objects always try to move in the same position. That is called inertia. మీరంతా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా గేమ్ ఆడుతున్నారు నెట్లో సెల్ తీసుకొని. ఎవరైనా సెల్ ఆడడం ఏం చేస్తారు, గసేపు ఆడడం ఉందంట అంటే ఏంటి, వారు వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ట్రై టు ఫాలో ఇన్ ద సేమ్ గేమ్. ఇది కూడా అంతే, రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లోనే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, మూవింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అదే కండిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా. This inertia are three types. This is inertia of rest, inertia of motion, third one is inertia of direction. Already completed some part. అయిపోయింది, కాల్ఫర్ లేదు, మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తారు. You say that, close the book now. Say one example for inertia of rest. In daily life, no need to see the book. Say visual study. Say one example for inertia of rest. In our daily life, so many are there instances. Say one example for inertia of rest. Ante rest. Again, what is the meaning of that inertia of rest? Okay, so what is the meaning of inertia of rest? మనకి డెఫినేషన్ బై హార్ట్ చేయడం కాదు, అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి. అంటే సిటెన్స్ ఏమా ఇనర్షియా అంటే ఏమన్నా మనం, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? ఫస్ట్ లా డెఫినేషన్ చెప్పాను మీకు తెలుగులో. ఏం చెప్పాను మీకు? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ లా మోషన్? దీని గురించి మీరే అర్థం చేస్తున్నారు చెప్పండి. ఒక దాని గురించి చెప్పు, రెస్ట్ గురించి చెప్పు. ఉంది అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, ఫోర్స్ అప్లై చేయడంలో, అదేనా? సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ మోషన్, ట్రై చేస్తుంది అంతే కదా. అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోనే ఉండడానికి ట్రై చేయడాన్ని ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటారు. మూవింగ్ కండిషన్ లో ఉన్న బాడీ అదే కండిషన్ లో ఉండడానికి ట్రై చేయడాన్ని యూనిఫామ్ మోషన్ అంటారు. ఇప్పుడు మీకు డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఉన్నాయో మీకు తెలిసి యూనిఫామ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే మీకు
ఇక్కడ కింద డోర్ మ్యాట్ వేస్తారు కదా, డస్ట్ అంతా దాంట్లో సెటిల్ అయింది, దాన్ని ఇలా పట్టుకొని కొడతారు బయట. ఫస్ట్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఉంటుంది. మనం స్టిక్ పెట్టి బీట్ చేసినప్పుడు ఏంటి, మూవ్ అవుతుంది అది. ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు డస్ట్ కింద పడుతుంది. అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది మూవ్ అయింది, బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఇట్. ఉన్నాయా? ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి, రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇది మూవ్ అయిందిగా, డస్ట్ పార్టికల్స్ మాత్రం అక్కడే ఉండడానికి ట్రై చేస్తాం. అందుకని ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ అది రెండు కూడా సపరేట్ అవుతాయి. సరే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీకు సపోజ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ బస్ కాకుండా ఉంది, బస్ ఇన్ ఏ రెస్ట్ పొజిషన్, యు ఆర్ ఆల్సో స్టాండింగ్ రెస్ట్ పొజిషన్. మీరు కూడా నుంచున్నారు, సీట్ మీద నుంచున్నారు, బస్సు ఇప్పుడు వెళ్తే అని చెప్పి. సడన్లీ బస్ వాజ్ స్టార్టింగ్, you are moving back side, your body is moving back side, your pushes back side. అంటే మనకు రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాం, ఇది కూడా రెస్ట్లో ఉంది. సడన్గా మూవ్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ వెహికల్ మాత్రం మూవ్ అయింది, దానికి అటాచ్ అయినటువంటి మన లెగ్స్ కూడా అవుతాయి, మూవ్ అవుతాయి. బట్ అవర్ బాడీ ట్రై టు కీప్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, ప్రీవియస్ పొజిషన్. అంతకుముందు ఏముంది, రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది మన బాడీ. అందువల్ల మన బాడీ ఏమవుతుంది, రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది, ట్రై చేసి బ్యాక్ పెడుతుంది. సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, మనం క్యారమ్స్ ఆడుతున్నాం కదా, ఇంట్లో ఒకసారి రూపీస్ పెట్టినప్పుడు అన్ని కాయిన్స్ దాని మీద పెట్టేస్తాం. స్ట్రైకర్ పెట్టి కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, అడుగుతున్న ఒక కాయిన్ బయటకు వస్తుంది, రిమైనింగ్ కాయిన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్. అంటే రిమైనింగ్ కాయిన్స్ అని అలానే ఉండిపోతుంది, దే విల్ నాట్ డిస్టర్బ్, ఓన్లీ వన్ కాయిన్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్యాక్. అన్నీ ఒక 20 కాయిన్స్ 15 కాయిన్స్ అలా పెట్టేసి పొందేవాళ్ళు. స్ట్రైకర్ పెట్టి కొట్టినప్పుడు ఒక కాయిన్ బయటకు వస్తుంది, మిగిలిన అలా ఉంటాయి. అలాగే మీకు బుక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, న్యూ బుక్స్ వచ్చింది, ఒక 10 బుక్స్ ఇలా పెట్టేసి నీట్గా అరేంజ్ చేసి, ఎక్కడ క్రాస్ లేకుండా అడుగు బుక్ స్పీడ్గా లాగినా అవన్నీ అలానే వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. ఇదంతా ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే. సరే, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్కి ఏంటి, ఏదైనా మూవింగ్ కండిషన్ ఉందనుకోండి, that body is always try to move in the same position even force is applied, force apply అయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మోటార్ తిరుగుతుంది, స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం, మోటార్ తిరుగుతుంది, స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాం. స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మరి మోటార్ కూడా ఏమాలి, ఇమీడియట్గా ఆగాలి. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ ఇమీడియట్గా అవుతుందా, ఆగదు. సరే, మీరు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తారు, పెడలింగ్ చేస్తేనే you apply some force with your legs on pedals, then only the bicycle is moving. Suddenly you stop applying force. మీరు కాళ్ళతో పెడల్ మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, మీరేం పెడల్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు, ఇమీడియట్గా సైకిల్ అయిపోతుందా, కొంచెం డిస్టెన్స్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. ఇంకా మీకు డైలీ క్రికెట్ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, రన్నింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చి వేస్తాడు, బౌలింగ్ చేస్తాడు. దేనికి, రన్నింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అనుకో, అతని చేతిలో ఏముంది, బాల్ ఉంది. ఆ రన్నర్ కూడా మూవింగ్ కండిషన్ ఉన్నాడు. వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్, దట్ మీన్స్ ద బాల్ ఆల్సో, క్రికెట్ బాల్ ఆల్సో సేమ్ మోషన్, అది కూడా సేమ్ మోషన్లో ఉన్నట్టే, సేమ్ స్పీడ్తో ఉన్నట్టే కదా. సపోజ్ బస్సు ఉంది, 50 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్గా వెళ్తుంది, యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ ద బస్ speed is 50 kilometers per hour. What about your speed? You are also in the same speed kada. పక్కనోడితో కంపేర్ చేస్తే రెస్ట్ పొజిషన్, బట్ యాక్చువల్లీ యు ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బస్, అంతే కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, బస్ అంత స్పీడ్, ఇప్పుడు క్రికెట్ని అంత బాల్ అంత స్పీడ్గా తీసుకొచ్చి సడన్గా ఆగి వేసాడు, వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బాల్ ఎంత స్పీడ్లో వీడు వచ్చాడో అదే స్పీడ్తో మూవ్ అనేది ట్రై చేస్తాడు. అందుకే మీకు బాల్ త్రో చేసినప్పుడు వేస్తాడు స్పీడ్ 80 km/h అని, 90 km/h అని అట్లా వేస్తుంది. స్పీడ్ వేస్తుంటాడు అప్పుడప్పుడు, అది ఎక్కువ స్పీడ్ రావడానికి వాడు అలా చేస్తాడు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్స్. ఇంకా మీకు సపోజ్ యు ఆర్
sitting or standing in the bus. Bus is a moving condition. Suddenly, you apply the brakes. Driver apply the brakes. What about the position of your body? Moving Front side. forward. Why? బస్ ఆగిపోగానే నీకు సింపుల్గా వాళ్ళు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎవరు అడుగుతాడు? బస్ స్పీడ్గా వెళుతుంది. యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ సైడ్ ద బస్. సడన్లీ ద బస్ was stop. The driver suddenly applies the brakes. In which direction your body moves? Why? Why? ఇది అంటే చెప్తావు. ఫ్రంట్ సైడ్ అనే బ్యాక్ సైడ్ అనే రాస్తావు. మోషన్ అని కూడా డ్యూ టు ఇనర్షియా మోషన్ అనే వర్డ్ రావాలి అక్కడ. Initially the bus is in moving condition. Our body is also moving condition. Suddenly the bus was stopped, but due to inertia of direction, inertia of motion, our body tried to move in the previous direction. అంటే ఇలా వెళ్తూ ఉంది బస్సు. మనం కూడా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నట్టేగా, ఇదే స్పీడ్తో వెళ్తున్నట్టుగా ఈ సడన్గా బస్సు అయిపోయింది. బస్సు అయిపోయిందంటే ఏంటి? దానికి టచ్ అయినటువంటి మన లెగ్స్ మాత్రమే నెక్స్ట్ పొజిషన్లోకి వచ్చినాయి. రిమైనింగ్ బాడీ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కండిషన్. ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది ఇలా వెళ్ళింది. కాబట్టి మనం కూడా అలా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్స్ వై యువర్ మూవింగ్, యువర్ బాడీ మూవింగ్ ఫ్రంట్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. అంటే మన డైలీ లైఫ్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఓన్లీ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. అలాగే మీకు డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది. డైనింగ్ టేబుల్ అంటే చాలా స్మూత్గా ఉండేటువంటి టేబుల్ ఉంటుంది జనరల్ ఏమంటే. ఆ టేబుల్ పైన నేను సిల్క్గా ఉన్నటువంటి క్లాత్ వేసేసి హెవీ వెయిట్ కాకుండా లైట్ వెయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదో పెట్టాం గిన్నెలు అట్లా. సడన్గా క్లోత్ని మనం మూవ్ చేసాం అనుకోండి, క్లోత్ ఒకటే బయటకు వస్తుంది. రిమైనింగ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ kept on side and the cloth, these are all the same position. అంటే what are the vessels keeping on the vessel on the cloth, these are all the same position. This is due to inertia of rest. The inertia of rest also. Okay. ఇప్పుడు inertia of motion అంటే నేను చెప్పాను చాలా ఉన్నాయి కదా, సైకిల్ కానీ లేకపోతే మనకి క్రికెట్ బాల్ త్రో చేయడం కానీ, లేదా జావలిన్ అంటాడు ఒక యారో త్రో చేయడం, అది కూడా inertia of motion. ఇట్లా సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, inertia of direction. Inertia of direction అంటే suppose a car is moving in the straight line motion. Straight line in the uniform motion లో వెళ్తుంది. Suddenly it moves left curve. Left curve ఉంది, suddenly it tigged. Then our body moves in which direction? Right side. Left curve తిరిగితే our body moves in the opposite direction. ఇలా మూవ్. ఎందుకని ప్రీవియస్ డైరెక్షన్ ఇది, ఆ డైరెక్షన్లో మన బాడీ రావడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇంకా మీకు కొన్ని ఐలాండ్ కానీ ఎట్లాంటి వెళ్తారు కదా, వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒక రంగులో రావటం ఉంటుంది, దాంట్లో కూర్చుంటారు. దాంట్లో కూర్చుంటారు. ఈ షటిల్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి? సర్క్యులర్ మోషన్లో మూవ్ అవుతున్నాడు. యువర్ బాడీ ఆల్వేస్ ట్రై టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్క్యులర్ పాత్. మీ సర్క్యులర్ పాత్ నుంచి మీరు బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో inertia of direction. Suppose right circular path is there. అంటే curved path is in the right circular, right వైపు ఉందనుకోండి. Then your body moves left direction, opposite direction. This is due to inertia of direction. What is the Newton's second law of motion? Newton's second law of motion. Moment. What is the second law of motion?
Momentum means what? ఇవన్నీ అర్థం నువ్వు క్లోజ్ చేసేప్పుడు క్లోజ్ టెస్ట్ ఉన్నావు అది లేదు అదే ఉండదు వాట్ ఈస్ మీన్ మొమెంటం ఇంపల్స్గా ఉంది మన ఇంపల్స్ అంటే ఏదో వెళ్ళిపోతాయండి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సెకండ్ లా మోషన్ న్యూటన్ సెకండ్ లా డిఫైన్ న్యూటన్ సెకండ్ లా వాట్ యు రైట్ నౌ ఉమ్మా rate of change of momentum directly proportional to the applied force on it. Now before the second law, what is momentum? Momentum and ఏంటి? What is meant by momentum? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ Product of mass and velocity is called momentum. The product of mass and velocity is called momentum. దీంట్లో momentum లో కూడా ఇనిషియల్ momentum, ఫైనల్ momentum ఉంటాయి. ఇప్పుడు mu అని అనుకోండి mu అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ momentum. ఎన్వి అంటే Final momentum. U means initial velocity. V means final velocity. Newton's second law ఏంటంటే rate of change of momentum directly proportional to the applied force on it. అంటే F is equal to m into v minus q by t. ఇప్పుడు momentum అని అనుకోండి mv లేదా mu రాయాలి. చేంజ్ ఇన్ momentum అంటే mv minus mu రాయాలి. దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ momentum. అంటే ఫైనల్ momentum మైనస్ ఇనిషియల్ momentum ని చేంజ్ ఇన్ momentum అంటారు. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ momentum అంటే mv minus mu by t రాస్తారు. దట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ momentum. Take m is common, then m into v minus u by t. దీన్ని రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ momentum అంటారు. మీకు ఇది ఫైనల్ momentum అవుతుంది. ఇనిషియల్ momentum అంటే mu. Final momentum mv, initial momentum mu. Rate of change of momentum. And it goes. F means force. V minus q by t and then V minus q by t means what you write? Actually proportional అవుతుంది. F is equal to k into m into a. V minus q by t is equal to a. Acceleration. If k is equal to 1, therefore F is equal to ma. CGS units dynes. SI units Newton. దీన్ని n అని చెప్పేసి 1 Newton is equal to 10 power 5 times. What is A here? A and AD. A and AD. Initial velocity. V means final velocity. T means time. A means acceleration. M means mass. So this is proportionality symbol. If you remove the symbol, right is equal to means we must write a constant here.
అంటే ప్రపోర్షనల్ రిమూవ్ చేసి ఈక్వల్ రాయాలంటే కాన్స్టెంట్ రాయాలి. కాన్స్టెంట్ ఏమన్నా k. సపోజ్ k వాల్యూ 1 అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు f ఈక్వల్ టు mu. 1 into mu means mu. F means force. Force CGS units ఏంటి? CGS units of force times SI units న్యూటన్. సపోజ్ మీకు MPS యూనిట్ అన్నా కూడా న్యూటన్ అవుతుంది. 1 న్యూటన్, న్యూటన్ అంటే n సింబల్ వాడు. 1 న్యూటన్ అంటే how many times? 10 పవర్ 5 times. 1 డైన్ అంటే సపోజ్ 1 డైన్ అని ఇచ్చారు, డాష్ న్యూటన్స్ అన్నారు. అప్పుడే రాద్దాం 100. ఇది తీసుకోవాలండి ఏమవుతుంది? 1/10⁵ వద్ద 10⁵ తీసుకుందాం ఇంకో 1/10⁵ వద్ద సో 1 n is equal to 10⁵ d అనుకోండి. ఇది తీసుకుందాం 1/10⁵ n is equal to d అవుతుంది. మరి 10⁵ న్యూమరేటర్ తీసుకొస్తే డినామినేటర్ వాల్యూ న్యూమరేటర్ షిఫ్ట్ చేసాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 పవర్ -5 పవర్లో మైనస్ వస్తుంది. బిట్స్లో అంటే 1 మార్క్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ బిట్స్లో వస్తుంది. What are the topics completed today? Newton's first law. Another one? Newton's second law. No, inertia. How many types of inertia? 3 types. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ కి, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ కి, ఇనర్షియా ఆఫ్ డ్రాగ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకో. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్. న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ డెఫినిషన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ దిస్ కాల్డ్? ఏమంటారు? సే ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ రాసింది కూడా చదవలేకపోతున్నారు. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటారు. వాట్ ఇస్ దిస్ సింబల్? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్ అని. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్ అని. దట్ ఈస్ ద న్యూటన్స్ సెకండ్ లా. బట్ సింబల్ వేసి అన్ని రాస్తాం. డిఫైన్స్ న్యూటన్ సెకండ్ లా అంటే అది. ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ వరకు రాసుకోవాలి. నో నీడ్ టు రైట్ యూనిట్స్. డిఫైన్ న్యూటన్ సెకండ్ లా అండ్ రైట్ ఇట్స్ యూనిట్స్ అన్నాడు అనుకున్నా, అప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ రిలేషన్ ఓన్లీ ఫినిష్డ్.